Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss the conditional statements. Okay, so there are so many types of conditional statements. So, first one is the if P and Q are the statements, then the compound statement of the form if P then Q. Okay, we are using two connectives if and then. We are using two connectives if and then. Compound statement of the form if P then Q denoted by P implies Q is called a conditional statements or implication. Okay. If and then we are using two logical connectives. If P then Q આ ટાઈપનું સ્ટેટમેન્ટ હશે તેને P implies Q થી ડિનોટ કરશું and called a conditional statement or a implication. Okay, the statement P is called the antecedent or hypothesis. Okay, what statement P is called antecedent or hypothesis and Q is called the consequent or the conclusion. Okay, Q ને P ને શું નામ આપ્યું? હાઇપોથિસિસ કહેશું. જનરલી આપણે હાઇપોથિસિસ જ યુઝ કરીએ છીએ. એન્ટીસિડેન્ટનો યુઝ ઓછો થાય છે અને Q ને આપણે શું નામ આપ્યું? કન્ક્લુઝન. એમાં પણ કોસિક્વન્ટનો ઓછો યુઝ થાય છે, કન્ક્લુઝનનો વધારે યુઝ થાય છે. સો our statement P is hypothesis and statement Q is conclusion. So conditional statement is of the form or implication is of the form if P then Q. Okay, હવે સ્ટેટમેન્ટ જોતા પહેલા આપણે છે ને શરૂઆતમાં એનું ટ્રુથ ટેબલ જોઈ લઈએ એક્ઝામ્પલ પહેલા. So truth table is like this. Truth table for P implies Q. શું છે? P Q and P implies Q. હવે બંનેની વેલ્યુ ટ્રુ હશે, P ની વેલ્યુ અને Q ની વેલ્યુ ટ્રુ, then our implication is true. Now our hypothesis is true but our conclusion is false, then our implication is false. Okay, now again hypothesis is false but conclusion is true, so our implication is true. And our hypothesis is false, again the conclusion is also false, then our implication is true. હવે આમાં કઈ રીતે પ્રોસેસ થઈ છે કે જ્યારે હાઇપોથિસિસ ફોલ્સ હશે અને કન્ક્લુઝન ટ્રુ હશે, સોરી, હાઇપોથિસિસ ટ્રુ હશે અને કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હશે, ત્યારે અને ત્યારે જ આપણને ઇમ્પ્લિકેશનની વેલ્યુ ફોલ્સ મળે છે. કે હાઇપોથિસિસ ટ્રુ, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ, ત્યારે અને ત્યારે જ આપણને ઇમ્પ્લિકેશનની વેલ્યુ ફોલ્સ મળે છે. બાકી બધા કેસમાં આપણને ઇમ્પ્લિકેશનની વેલ્યુ કેવી મળે છે? ટ્રુ મળે છે. તો આવું કઈ રીતે પોસિબલ છે? તો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ છે, એ જોઈએ આપણે. So here is an illustration which can help in assigning truth values to the conditional statement. આ truth values કઈ રીતે assign થઈ? So consider the following conditional statement made by the father to his son. Okay, એક conditional statement father અને son વચ્ચેનું છે, જોઈએ. If I get a bonus of rupees 30,000, then I will get a mobile phone for you. Father statement આપે છે if I get a bonus of rupees 30,000, then I will get a mobile phone for you. Okay, હવે if અને then બે લોજિકલ કનેક્ટિવ્સ આવ્યા આપણી પાસે. ઓકે, તો કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ તો છે. ઓકે, so the above conditional statement is P implies Q. So what is our statement P? P is I get a bonus of rupees 30,000. Statement P શું થયું? I get a bonus of rupees 30,000. And statement Q શું થશે? I will get you a mobile phone. Okay, એના સનને કહે છે કે I will get a mobile phone for you, or we can say I will get you a mobile phone. Okay, so it is true that the father gets a bonus of rupees 30,000 and it is also true that he gets his son a mobile phone. એટલે કે જ્યારે ફાધરને 30,000 રૂપીસનું બોનસ મળશે, એ સાચું છે, મળી ગયું બોનસ. and it is also true that he gets his son a mobile phone. એટલે કે એના સનને તેણે મોબાઈલ ફોન અપાડ્યો. એટલે કે ફાધરને 30,000 રૂપીસનું બોનસ પણ મળ્યું
અને એને એના સનને મોબાઈલ ફોન પણ અપાયો. તો આ કન્ડિશનમાં સ્ટેટમેન્ટ પી અને સ્ટેટમેન્ટ ક્યુ બંને સાચા છે. સો ધેન વી કન્સિડર ધ પ્રોમિસ મેડ બાય ધ ફાધર ટુ બી ટ્રુ. એટલે કે ફાધરે જે પ્રોમિસ કરી હતી શું થઈ? સાચી થઈ. ઓકે, એન્ડ એસાઇન ધ ટ્રુથ વેલ્યુ ટી ટુ ધ ઇમ્પ્લિકેશન. ઓકે, એટલે કે જે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ એને ટ્રુ છે, સાચું છે. નાવ હવે આ કઈ ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી. What is this? This is the first possibility. Okay. Now what is the second possibility? Second possibility, it is true that the father gets a bonus of rupees 30,000. Father ને 30,000 rupees નું બોનસ મળ્યું. But due to some unexpected expenditure, the father is not able to get his son a mobile. અમુક એવી પરિસ્થિતિના કારણે ફાધર છે એના સનને મોબાઈલ અપાવી શકતા નથી. ફાધરને બોનસ મળી ગયું છે, ઇટ ઇઝ ટ્રુ, પણ એના સનને મોબાઈલ અપાવી શક્યા નહીં. ઓકે, ધેન વી કન્સિડર ધ પ્રોમિસ મેડ બાય ધ ફાધર ટુ બી ફોલ્સ. એટલે કે જે ફાધરે પ્રોમિસ કરી હતી એ શું ખોટી પડી? પ્રોમિસ એ નિભાવી શક્યા નહીં. ઓકે, સો વી અસાઇન ધ ટ્રુથ વેલ્યુ ફોલ્સ ટુ ધ પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ. એટલે આપણે ફોલ્સ વેલ્યુ ડિફાઇન કરી. ઓકે, તો ટ્રુથ વેલ્યુ શું થઈ? ફોલ્સ. તો આ કઈ કન્ડિશન? ફાધરને બોનસ મળ્યું એટલે ટ્રુ, પણ એ એના સનને મોબાઈલ અપાવી શક્યા નહીં, એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ બીજું શું થયું? ખોટું. તો આપણે ટ્રુથ વેલ્યુ શું અસાઇન કરી? ફોલ્સ અસાઇન કરી. હવે નાવ ધ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ પોસિબિલિટી. ફાધરને બોનસ મળતું નથી, ફાધરને બોનસ ન મળે તો આ કેસમાં કેટલી પોસિબિલિટી? કાં તો એ કોઈ પણ રીતે એના સનને મોબાઈલ અપાવી દેશે, એટલે કે કન્ક્લુઝન સાચું પડશે. અથવા તો બોનસ નથી મળ્યું એટલે મોબાઈલ નથી અપાવતા, એટલે એ કેસમાં પણ બોનસ મળશે તો મોબાઈલ અપાવશે એવું છે. તો બોનસ નથી મળ્યું તો મોબાઈલ નથી અપાવતા. તો આ બંને કેસમાં ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી સાથે? ટ્રુ થશે. સો જોઈએ આપણે થર્ડ અને ફોર્થ પોસિબિલિટી. So it happens due to some reason that the father does not get a bonus of 30,000. Father ne bonus મળ્યું નહીં. Then either it is possible that the father gets his son a mobile phone from other sources of his income. એટલે કે ફાધર છે એ કોઈ બીજા સોર્સિસ દ્વારા એના સનને મોબાઈલ ફોન અપાવે છે. Or it is likely that he does not get his son a mobile phone. અથવા તો મોબાઈલ ફોન અપાવતા નથી. Okay, so in either of these cases we regard the statement made up by the father to be true. હવે બંને કેસમાં શું છે? જે ફાધરે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું કે જો 30,000 નું બોનસ મળશે તો મોબાઈલ ફોન અપાવીશ. ઓકે, હવે બોનસ નથી મળ્યું પણ મોબાઈલ ફોન અપાવે છે, તો પ્રોમિસ તો એને બોનસ નથી મળ્યું તોય એને સાચવી રાખી છે, એટલે કે પ્રોમિસ ઉપર ખરા ઉતર્યા છે. તો શું થશે? આપણું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થશે. અને જો બોનસ નથી મળ્યું અને મોબાઈલ નથી અપાવતા તો પણ એનું સ્ટેટમેન્ટ શું થશે? ટ્રુ થશે. તો આ બંને કેસમાં આપણે ટ્રુથ વેલ્યુ ટી અસાઇન કરશું. ઓકે, સો આપણે જોયું કે ટ્રુથ ટેબલમાં જ્યારે હાઇપોથેસિસ ટ્રુ હશે અને કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હશે એ એક જ કેસમાં આપણને ટ્રુથ વેલ્યુ ફોલ્સ મળશે. બાકીના બધા કેસમાં આપણને ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી મળશે? ટ્રુ મળશે. ઓકે, હવે એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે અહીંયા. Thus in conditional statement P implies Q, if the hypothesis P is false, hypothesis is false, then P implies Q assign the truth values T irrespective of whether Q is true or false. એટલે કે જ્યારે હાઇપોથેસિસ જ ફોલ્સ હશે ત્યારે કન્ક્લુઝન ટ્રુ હોય કે ફોલ્સ હોય, બંને કેસમાં આપણે ટ્રુથ વેલ્યુ શું અસાઇન કરશું? ટ્રુ, ટી અસાઇન કરશું. Okay, so the conditional statement P implies Q is assigned the truth value false only in the case P is true and Q is false. એટલે કે જ્યારે હાઇપોથેસિસ ફોલ્સ હશે અને હાઇપોથેસિસ ટ્રુ હશે અને કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હશે. આ એક જ કેસમાં આપણે ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી અસાઇન કરશું? ફોલ્સ અસાઇન કરશું. બાકી બધા કેસમાં ટ્રુથ વેલ્યુ ટ્રુ. ઓકે, સો હવે આપણે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટના એક્ઝામ્પલ જોઈએ અને એની ટ્રુથ વેલ્યુ પણ હારે હારે ડિફાઇન કરી દઈએ. ઓકે,
So example number 1 is P. Statement P is A is a countable set and Q is any subset of A is countable. Okay. So the conditional statement P implies Q શું થશે? If A is countable set, then any subset of A is countable. Okay. તો આ conditional statement થયું. હવે P કેવું છે આપણી પાસે? A is countable set. હવે એની બે પોસિબિલિટી, કાઉન્ટેબલ હોય અથવા ન પણ હોય. જો A કાઉન્ટેબલ સેટ હશે, ઓકે, then any subset of A is countable. ઓકે, તો આ પણ શું ટ્રુ છે? any subset of countable set is countable. Okay, so here it is true. Any subset set P હું આપ્યું? A is countable set, તો એની ટ્રુથ વેલ્યુ ટ્રુ. અને એની સબસેટ ઓફ A is countable, એટલે કે કોઈ પણ કાઉન્ટેબલ સબસેટ લ્યો, સેટ લ્યો, એનો કોઈ પણ સબસેટ કન્સિડર કરશો તો એ પણ કેવો હશે? ટ્રુ હશે, એટલે કે કાઉન્ટેબલ જ હશે. તો બંને કેસમાં શું મળ્યું આપણને? ટી મળ્યું. તો આપણું કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ શું થશે? ટ્રુ થશે. હવે આમાં એ કાઉન્ટેબલ સેટ નથી, આની ટ્રુથ વેલ્યુ છે એ ફોલ્સ છે. તો આને અહીંયા બે પોસિબિલિટી, એનો કોઈ સબસેટ કન્સિડર કરશો તો એ શું આવશે? કાં તો કાઉન્ટેબલ હશે અથવા કાઉન્ટેબલ નહીં હોય. પણ આપણને ખ્યાલ છે કે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ક્યારે ફોલ્સ થશે? જ્યારે હાઇપોથિસિસ કેવી હોય? ટ્રુ હોય અને કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હોય. પણ અહીંયા હાઇપોથિસિસ ફોલ્સ છે અને કન્ક્લુઝન શું છે એ આપણે કંઈ જોવાની જરૂર છે નહીં. તો આ બંને કેસમાં આપણું સ્ટેટમેન્ટ કેવું થશે? કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ સાચું થશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જોઈએ. Let P is equal to 2 plus 5 is equal to 8 and Q is any ring is commutative. તો આપણું સ્ટેટમેન્ટ P કેવું છે? Our statement P is false. ઓકે, હાઇપોથિસિસ ફોલ્સ છે. હવે હાઇપોથિસિસ ફોલ્સ હોય ને કન્ક્લુઝન જે હોય કંઈ જોવાનું જરૂર છે નહીં. અને સ્ટેટમેન્ટ Q પણ કેવું છે? એની રિંગ ઇઝ કોમ્યુટેટિવ. કોમ્યુટેટિવ રિંગ હોય, બધી જ રિંગ કોમ્યુટેટિવ હોય એવું જરૂરી નથી. ઓકે, સો P is false and Q is also false. So P implies Q is false. True. Okay, so એનું કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ શું થશે? If 2 plus 5 is equal to 8, then any ring is commutative. એ પણ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. Now the third is the sun sets in the east and Q any distributive lattice is modular. Okay, આપણા સેકન્ડ યુનિટનું સ્ટેટમેન્ટ છે. Then the conditional statement P implies Q is if the sun sets in the east, then any distributive lattice is modular. આની ટ્રુથ વેલ્યુ આપણે યુનિટ 2 પછી જોઈ લેશું. ઓકે, and the fourth statement is S2 is abelian and S4 is abelian. So the conditional statement P implies Q શું થશે? If S2 is abelian, then S4 is abelian. If S2 is abelian, then S4 is abelian. હવે Sn is abelian if and only if n is less than equal to 2. This is the result. Sn abelian ક્યારે થાય? જ્યારે n ની વેલ્યુ less than equal to 2 થશે ત્યારે. ઓકે, તો આપણું સ્ટેટમેન્ટ P છે એ કેવું છે? ટ્રુ છે. પણ આપણું સ્ટેટમેન્ટ Q કેવું થશે? S4 છે એ abelian છે નહીં. ઓકે, તો આ કેસમાં શું થશે? P implies Q કેવું થશે? ફોલ્સ થશે, કારણ કે આપણી હાઇપોથેસિસ ટ્રુ છે પણ આપણું કન્ક્લુઝન કેવું છે? ફોલ્સ છે. તો આ કેસમાં P implies Q કેવું થશે? ફોલ્સ થશે. ઓકે, સો our conditional statement is false. Now the definition. If P implies Q is an implication. Okay, એક conditional statement આપણી પાસે છે. Then the converse of P implies Q is the implication Q implies P. એટલે કે કન્વર્સ પાર્ટ કઈ રીતે આપશું? P implies Q હોય, then the converse is given by Q implies P. Okay,
The implication negation of Q implies negation of P is called the contrapositive statement of P implies Q. એટલે કે કોઈ આપણને સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે P implies Q, તો એનું કોન્ટ્રાપોઝિટિવ શું થશે? negation of Q implies negation of P. ઓકે, એટલે કે પહેલા તો નેગેશન કરવાનું અને પછી એનું કન્વર્સ કરવાનું. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. A is a countable set and statement Q is any subset of A is countable. Okay, so let us write down the converse of P implies Q and the contrapositive of P implies Q. Okay, તો converse કઈ રીતે થશે P implies Q નું? તો કે Q implies P. Okay, so converse, if any subset of A is countable then A is countable set. એટલે કે પહેલા Q લખવાનું, if Q then P, if Q then P. So if any subset of A is countable then A is countable. Okay, and contrapositive શું થશે? contrapositive માં negation of Q and negation of P. Okay, so negation of Q implies negation of P, that is if A is not the case, if it is not the case that any subset of A is countable. Okay, or we can say if any subset of A, if this is not the case that any subset of A is countable then A is not countable. Okay, so negation of Q શું થશે? If it is not the case that any subset of A is countable, and negation of P શું થશે? then A is not countable. Okay, so this is the converse and contrapositive of implication. Now again, if P and Q are statement, then the compound statement P and Q are statement, then the compound statement P if and only if Q is called an equivalence or biconditional. Okay, in conditional we are using if then. Now here if and only if, so the base statement છે P and Q, then the compound statement P if and only if Q is called the equivalence or biconditional, and it is denoted by P double implies Q. Okay, P double implies Q. હવે biconditional statement માટેનું truth table જોઈ લે. truth table for biconditional. P અને Q બંનેની વેલ્યુ ટ્રુ હશે ત્યારે સ્ટેટમેન્ટ આપણું શું થશે? ટ્રુ થશે. હવે P ની વેલ્યુ ટ્રુ, Q ની વેલ્યુ ફોલ્સ. ઓકે, એટલે કે હવે તમે સિંગલ કન્સિડર કરો, સિંગલ ઇમ્પ્લિફિકેશન, તો અહીંયા P શું થશે? હાઇપોથેસિસ થશે અને Q કન્ક્લુઝન થશે. તો હાઇપોથેસિસ ટ્રુ હોય, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ હોય તો આપણું સ્ટેટમેન્ટ કેવું થાય? ફોલ્સ થશે. હવે કન્વર્સ પાર્ટમાં અહીંયા Q હાઇપોથેસિસ થશે, P કન્ક્લુઝન થશે. તો હાઇપોથેસિસ ટ્રુ, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ, તો પણ આપણું સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ થશે, કારણ કે આ ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ છે એટલે કોમ્બિનેશન તો શું જ છે? કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટનું જ છે. ઓકે, હવે બંને ફોલ્સ હશે ત્યારે પાછું સ્ટેટમેન્ટ શું થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ટ્રુથ ટેબલ ફોર ધ P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q અથવા તો બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ. Okay, so let P and Q be statement, then the equivalence of P double implies Q can also be stated as, એટલે કે biconditional statement છે એને શું કહી શકીએ આપણે? be stated as P is a necessary and sufficient condition for Q. આપણે મેથેમેટિક્સમાં ઘણા બધા થિયરમ આ રીતે આપણે જોયું છે કે એમાં લખીએ છીએ કે result 1 is necessary and sufficient condition for the result 2. Okay, so double implies also can be written as P is necessary and sufficient condition for Q. Okay, example જોઈ લે. Let P and Q be statements where P is any bounded lattice is complete, any bounded lattice is complete, and Q is any complete lattice is distributive. Any bounded lattice is complete and any complete lattice is distributive. ઓકે, તો બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે થશે? હવે આ કેસમાં
બંને સ્ટેટમેન્ટ P અને Q કેવા છે? ફોલ્સ આપેલા છે. ઓકે, યુનિટ નંબર 2. બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. સો ધ ઇક્વિવેલન્સ P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઓકે, ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી. ઓકે, સો ધ ટ્રુથ વેલ્યુઝ ઓફ P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q ઇઝ ટ્રુ. ઓકે, અને શું થશે આનું P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q? એની બાઉન્ડેડ લેટાઇસિસ ઇઝ કમ્પ્લીટ if and only if any complete lattices is distributive. Okay, so this is the biconditional statement for this example. Okay, now the example number 2.25. Compute the truth table for the compound statement P implies Q double implies negation of negation of Q implies negation of P. એટલે કે P implies Q double implies contrapositive statement of P double implies Q. ટ્રુથ ટેબલ કમ્પ્યુટ કરીએ. હવે ટોટલ બે આપણી પાસે પ્રોપોઝનલ વેરિયેબલ છે P અને Q. હવે ઇન્ટરમીડિયેટ કોમ્બિનેશન ક્યાં છે? તો કે P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q, negation of Q, negation of P, negation of Q implies negation of P અને આપણું મેઇન સ્ટેટમેન્ટ. હવે P ની વેલ્યુ ટ્રુ, Q ની વેલ્યુ ટ્રુ, બંનેની વેલ્યુ ટ્રુ હશે ત્યારે ધીસ ઇમ્પ્લિકેશન ઇઝ ટ્રુ. ઓકે, હવે નેગેશન શું થશે? ફોલ્સ થશે. ઓકે, અને બંને સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે તો એનું ઇમ્પ્લિકેશન પણ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઇમ્પ્લિકેશન ટ્રુ થશે. હવે આ ઇમ્પ્લિકેશનની વેલ્યુ ટ્રુ છે, આ કોન્ટ્રાપોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ ટ્રુ છે. ઓકે, તો ધીસ બાયકન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. નાઉ ધ સેકન્ડ, P ઇઝ ટ્રુ, Q ઇઝ ફોલ્સ. હાઇપોથિસિસ ટ્રુ છે, કન્ક્લુઝન ફોલ્સ છે. ઓકે, તો ઇમ્પ્લિકેશન ફોલ્સ થશે. હવે નેગેશનમાં જોઈએ તો Q નું નેગેશન ટ્રુ થશે, P નું ફોલ્સ થશે. ઓકે, સો આ કેસમાં પણ અગેન હાઇપોથિસિસ ટ્રુ એન્ડ કન્ક્લુઝન ફોલ્સ, સો તેનું ઇમ્પ્લિકેશન કેવું થશે? ફોલ્સ થશે. હવે આ ઇમ્પ્લિકેશન ફોલ્સ છે, આ ઇમ્પ્લિકેશન પણ ફોલ્સ છે. ઓકે, તો આ બંનેનું બાયકન્ડિશનલ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઓકે, હવે P is false, Q is true. Hypothesis false, conclusion true, the implication true. Okay, now negation is false, negation of P is true. Hypothesis false, conclusion is true, so again it is true. These both statements are true, so that the biconditional statement is also true. Now both statements are false, so implication is false, and here we get negation of both statement is true, so this implication is true. Now again these both statements are true, so this biconditional statement is also true. Okay, તો કોઈ પણ કોમ્બિનેશન તમે કન્સિડર કરશો તો કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે જે આપણું મેઇન, એ બધી કન્ડિશનમાં ટ્રુ જ આવશે. ઓકે, so this is enough for this lecture. In next lecture we will continue with the tautology. Thank you.